भगवान शिव आविर्भाव अच्छे आम सम्मुखें हाँ शिव को लक्ष्य करू मुंडिया मारिचु ना गो महापुर मुंडिया मारिचु आउ माछ मारिचु तो ठीक अच्छे हाँ तू कौन पचारू पचारे पचारी हाँ कह कौन कह ए मु पचानी नहीं हमरे पचासी नहीं मामू हाँ हाँ ये रामचंद्र पितृ सत्य पाली बन गले रामचंद्र पितृ सत्यपाली वनवास गले सीता चोरी है सीता चोरी है रावण को बध करी रावण को बध कले पुणी फेरी आस अयोध्या को रामचंद्र अयोध्या को पलि आसिले हाँ हाँ अच्छा आसिक रामचंद्र हाँ, हाँ। अयोध्या राजा हेले कि नहीं हेचंदी कोठ जाऊ तो पल अरे थरे सिना वनवास गले हाँ 14 वर्ष वनवास रहिला परे हाँ आउ थरे आसिक रजा ही नांदी रे ना मते पचार तू रजा हिचंदी ना नाही बोली मु जानिनी बारे सेति पचारुची तू कहिबार अर्थ कोन कहलु रामचंद्र जो आसिले हाँ अयोध्या रजा हबा पई हाँ अयोध्या रे राजा हेले कि रजा हेले ना कोन विघ्न घटिला सेठी बोली मते पचार हाँ हाँ उला हाँ जे कोन से जिनिस टिके विघ्न रहे हाँ प्रत्येक विषय वस्तु हाँ भल पाखे बंध जमी हाँ दुख को सुख जमी हाँ प्रत्येक जिनिस विघ्न किसी घटवाटा घटो हाँ रामचंद्र वनवास आसिले विघ्न घटिला हाँ रामचंद्र अयोध्या सिंहासन बसवाक जाऊँ हाँ रामचंद्र रजा हेबे बोला तू जानिछु ना नहीं रे रामंकर आमर राज्य जेते रजा अच्छे समस्त मुकुट अच्छे ना नहीं अच्छी को रजांकर मुकुट ना संसार रे एमिति गोटे रजा अच्छा संसार रे हाँ से रजांकर मुकुट नाही मुकुट विहीन राजा किए संसार रे हाँ कह से राजा किए आ रामचंद्र राजा है कि नहीं दशरथंकर बाबू मुकुट न थिला दुई गोटी मुकुटरे हरण होइला उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग दशरथ दीटा सुवर्णमय मुकुट थिला गोटे अष्टरत्न मुकुट गोटे सुवर्ण मुकुट हाँ हाँ से मुकुट दीटा नथिला दशरथंकर युद्ध लगी दशरथ सहित दुई गोटी क्षत्रिय नहीं जाइथिले से दुई जन किए रे किए छे अरे प्रथम मुकुट को बाली रे नेला युद्धे दशरथ को जे परास्त करिथिला शुणु आहे मोर पंडित जन शुणु आहे मोर पंडित जन ना भौणी माने मोर मोर नहीं शुण प्रथम मुकुट जे नेला किष्किन्या राजन द्वितीय मुकुट नेला लंकार रावण मुकुट विहीन राजा हेले दे दशरथ राजन मुकुट विहीन राजा हेले दशरथ राजन दीटा मुकुट नहीं गले दुई जन जन गोटे नेला बाली किष्किन्या राजा आ गोटे नेला मुकुट लंकाधिपति राजा रावण हेले भगवान बाली को बध कले मुकुट आनी नाहंती से मुकुट क्या देले आगु ना बाली को बध करी निज मैत्र सुग्रीवर मस्तक पिंधाइले हाँ बाली को बध करे सुग्रीव को देदेले गोटे मुकुट अच्छा से अष्टरत्न खंजित हीरा नीला मोती माणिक वैजरे खंजा से अष्टरत्न मुकुट पिंधला आज्ञा सुग्रीव हाँ हाँ जिते बेले रावण को बध कले मुकुट आणले ना नहीं विचारिले मोर बड़ भाई परा अटे विभीषण तेणु करी सुवर्ण मुकुट विभीषण पिंधिला बहन अच्छा विचार कले राम मोर बड़ भाई विभीषण थाऊ थाऊ मु जदि मुकुट ना नहीं जीवी जगत मत निंदा करी हाँ हाँ तेणु करी सुवर्ण मुकुट पिंधिले आज्ञा विभीषण रामचंद्र बड़ भाई विभीषण अच्छा आउ मुकुट नथिला भंडार गृह रामचंद्र जेतेबेले रावण को बध करी आसिले आज्ञा अयोध्यापुरी हेले रजा तो हेबे ना
मुकुटटे निर्माण करागला अष्टरत्न खंडित मुकुट से मुकुट परिधान करेंगे भगवान रामचंद्र रामचंद्र परिधान करने समय वशिष्ठ नहीं सिंहासन में बसाई दौरान आज्ञा भगवान रामचंद्र एमंत समय कौन ना 7 गोटी नारी कोलाहल सृष्टि कर आसिले 7टा नारी आसिले बोले राम रह 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 तुम रजा हो पारनी तुम रजा हवा योग्य नुह अच्छा तुम राजपण को योग्य नुह तुम राजा हो पार ना 7टा नारी अच्छा से समय किए से 7 गोटी नारी किए किए हाँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दे जानू कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दे जानू तारा मंदोदरी मिसी हेला 5 जन अरे अंजना को मिसाई हेला 16 जन एक ब्राह्मणी भूदेवी ओटे तांको नाम एक ब्राह्मणी भूदेवी ओटे तांको नाम 7 जन कहले रामचंद्र तुम रजा हो पारनी हाँ से 7 जन मध्य किए किए 7 जन किए किए प्रथम थे कौशल्या हाँ तापरे कैकेयी हाँ तापरे सुमित्रा हाँ तापरे तारा 4 तापरे मंदोदरी 5 तापरे रहिले अंजना 6 तापरे रहिले गोटे ब्राह्मण पत्नी विधवा ब्राह्मणी पत्नी भूदेवी बोली नाम 7 7 जन रहिले कहले तुम राजा हो पारनी देखिला बेलू रामचंद्र प्रथम मोर माँ अच्छा कौशल्या हाँ राम कहले माँ गोटे माँ तो कहला बोली 14 वर्ष काल बनरे बुलिली हाँ तमें कौन मुझे रजा हाँ मना करुछ कौन है माँ तुम्हें कहीं मत मना करुछ मना कर उद्देश्य कौन बोलारे ओ भगवान शिवंकर यात्रा हाँ शीतल षष्ठी अच्छा भगवान शिवंक हृदय किए अच्छा रे किए से राम दे राम श्री राम राम नाम जो नाम धोइले नदन्य काल दम श्री राम नाम बापुरे जपुथिवन अशेष दुरीत मानरे हुईब दहन हाँ हाँ जोगी जन मानंगर परम कारणम संध जन मानंगर दुरीत निवारणम अच्छा जो राम नाम पुनि धरिले त्रिलोचनम हाँ हाँ अमर होई रहिले जगत मध्येनु अरे राम नाम महिमा अनेक वज्र ठार मध्य कठिन वज्र ठार मध्य अधिक टाण है रामंकर नाम से राम नाम धरी आज भगवान शिव विश्व पी मध्य अमृत हो गला अच्छा ओलारे ओ भगवान शिव विश्व पीले हाँ तू चा ढुकुटे पीले पेट को जाऊँ ना नहीं जाऊँ आपण चिंता करंतु हेलो आमे चा टोपाटे पीले मध्य पेट को जाऊँ ना आगे हाँ गोटे हांडी विष पीदेले शिव कंठरे कौन में रहा पेट मध्य को कहीं गला ना भगवान शिव इते विषपान करने पर से रहीगला कंठरे हाँ कहीं गर्भ मध्य को गला ना रे ना हृदय रे थिला बाबू राम नाम जानू भेद करी न पारिला शुण ही सुजनम ठीक राम नाम जपुले हृदय रे हाँ तेणु करी हृदय को स्पर्श करी भीतर को जाई पाला नाही विष अच्छा रहीगला कंठरे तेणु करी नाम हला नीलकंठ हाँ हाँ उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग एहीपरि महादेव सदासर्वदा राम नाम गुण कीर्तन करती अच्छा से राम नामर महिमा अनेक भगवान राम नाम कहते पार्वती को पार्वती शुणती रामंकर महिमा हाँ हाँ सदासर्वदा शिव राम नाम गुण कीर्तन करते पार्वती आगरे अच्छा सदासर्वदा राम नाम उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग हाँ। अरे सही राम नाम विषय टी आज आलोचना करिबा हाँ ना कहीं शिवंग निकट में राम नाम गान कले पुनश्च जन्म नाही ए महिमंडले आउ पुनर्जन्म नाही हाँ वैकुंठपुर प्राप्त हुए डायरेक्ट सीधा गोटे धरे पड़े गुरु आउ तू कोठे माट्रे गोटे रहबुनी आउ चाल तो बड़ेगा आगे घाटी है तू ओला ओ भगवान रामचंद्र राजगादी बसवा जाऊँ 7टा नारी कहते तुम रजा हो पारनी अच्छा देखला बेलू प्रथम माता कौशल्या अच्छा हाँ कौशल्या कहले पुअरे तू रजा हो पारबुनि जदि रजा हबु पुओ हाँ
मोर गोटे प्रश्न उत्तर दे तापर तोर रजा हो अच्छा कौन मु तोर माँ कहूची कौशल्या रे राम हाँ। मोर प्रश्न उत्तर दे तू दबु ताहले तोर रजा हबु अच्छा राम कहिले माँ एटा गोटे कथा प्रश्न गोटे पाई मते रजा हबाकू मना करूच शुणे राम तुम्हें परा भगवान अटपुत्र राम केउ परी मु विधवा हेली एबे जानू राम नाम परा जपू थिले तोर तात केउ परी तो तातर होइगला मृत्यु अरे राम नाम जपिले तो अमर राम नाम जपिले तो मरिबनी कि हेले दशरथ केमिति मरले कौशल्या पचारुचंदी आज भगवान राम को पुअरे तू तो जने भगवान ना तू भगवान हुई आम घरे जन्म हेलु ए पिले जार घरे भगवान अछंदी चार तो मृत्यु हवा कथा नहीं नहीं हेले तोर पिता दशरथ कहीं मृत्युवरण कले अच्छा मृत्युवरण करिवार पछर रहस्य कोन कारण कौन मोर घरे राम थाउ थाउ मु आज विधवा तू मते जानी जानी विधवा करिचु रे पुओ जेउ दिन गलु पुत्र बन हेला शिपु निसड़ दिन सड़ दिन देव तोर पिता भले मोहि विधवा होइली भले रे नंद विधवा होइली भले हे मोर ज्ञानी पंगब पचारुचंदे आज भगवान रामचंद्र को माता कौशल्या पुअरे हाँ हाँ तुम्हें जो दिन वनवास को गल अच्छा वनवास को जीवार जो दिन 6 दिन परिपूर्ण हला रे पुओ हाँ हाँ से दिन मोर स्वामी मरी गले अच्छा मु से दिन विधवा होई गली हाँ हाँ जार घरे भगवान परम ब्रह्म नारायण तार माँ पुणी विधवा एरा तुमको शोभा पाउची पुत्र मते विधवा कहीं कलो मोर स्वामी की तुम्हें कहीं विनाश कलो अच्छा तुम नाम धरी धरी मोर स्वामी मरी गले हाँ हाँ मते मारिल कहीं कहीं की मते विधवा करिवार उद्देश्य कौन उद्देश्य सेते बेले भगवान राम कहिले माँ कौन कहले तुम्हें कौन जानिन कि माँ नहीं अंध मुनिय भिशाप देले तेणु करी पिता मरी गले एथिरे कियबा दोष रे मोहरा मते निंदा करुछस तोर गो जननी मते निंदा करुछस तोर आहा हल राम कहिले माँ हाँ हाँ तुम्हें तो जानिच अंधमुनि अभिशाप रे अच्छा मोर बापा पुत्र वियोग रे मरिबे परा अंधमुनि अभिशाप देइथिले माँ हाँ हाँ आ तुम्हें कौन कहूच मु मोर पिता को मारिदेली अच्छा अच्छा मु तुमको विधवा सदेदेली हाँ हाँ नहीं माँ नहीं अंधमुनि अभिशाप पड़ू अच्छा मोर पिता दशरथ मृत्यु हो गला हाँ हाँ सेते बेले कहिले कौशल्या नहीं रे पुओ
ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତୋର ପିତା ପ୍ରତି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଜଗତ କହିଲା ଦଶରଥକୁ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଅନ୍ଧମୁନି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାରୁ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହୁଛେ ନା, ପୁରାଣ କହିଲା ନା 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 ନା, ହଁ ହଁ ଅନ୍ଧମୁନି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟ ସନ୍ତାନ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀଟିଏ ସିଏ। ହଁ ହଁ ସିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅର୍ଥାତ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପଡିବନି। ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ସିନା ପଡିଥାନ୍ତା। ହଁ ହଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅନ୍ଧମୁନି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ପଙ୍ଗବ, ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଦିନ ମରିଗଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ସେଦିନ ଆସି ତୁମର ପିତା ଦଶରଥ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଘଟଣା ଶୁଣୁ ଆରେ ରାମ, କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ନିଧନ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ପିତା କିଏ? ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ? আরে শান্তু বলিন এ করুষি জানু, আরে শান্তু বলিন এ করুষি জানু, অন্ধমুনিଙ୍କ নাম শুণ সুজনু, পত্নী রে শান্তি দেবী ওটে জানু, আরে পত্নী পুণি শান্তি দেবী ওটে জানু, অতি সুন্দর ভাবরে কাটুথিলে দিন, অতি সুন্দর ভাবরে কাটুথুলে দিন। পুরাণ কହୁଛି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶାନ୍ତନୁ। ଶାନ୍ତନୁ ଅଲଗା, ଶାନ୍ତନୁ ଅଲଗା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଋଷି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶାନ୍ତିକନ୍ୟା। ଏ ଶାନ୍ତିକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତନୁ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର। ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ଆଜ୍ଞା କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେବେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅର୍ଥାତ ଶାନ୍ତନୁ ମହର୍ଷି। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ତ୍ରିଜଟା ନାମରେ ଗୁରୁ ଯେ ଥିଲେ ପିତାଙ୍କର, ବିଚାରିଲେ ବାବୁ ସେହି ରେ ଗୁରୁବର ସତ୍ୱର। हे मोर पंडित मंडली दुई जन अंध अंधुणी कहीं हेले? କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ହଁ ହଁ ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧୁଣୀ କାହିଁକି ହେଲେ? କାହିଁକି? ଶାନ୍ତନୁ ଋଷିବର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କାହିଁକି ଅନ୍ଧୁଣୀ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତ୍ରିଜଟା ଋଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ତ୍ରିଜଟା ଋଷିଙ୍କୁ ପୁଣି କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଥଡ଼ା ଗୋଡ଼ରୁ ପୁଣି ରକତ ପୁଚ ବହୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ତ୍ରିଜଟା ଋଷିଙ୍କର ଗୋଥଡ଼ା ଗୋଡ଼ ରକତ ପୁଜ ଶୋଣିତ ହେଉଥିଲା ପାଦରୁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁର ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଦିଟା ଧରି ଆଗେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଅର୍ଥାତ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟର କଥା ସୁଜନ ଶୁଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପୂଜଟି ଜାଣ, ରକତ ପୂଜରେ ପାଦରୁ ଝରୁଛି, ରକତ ପୂଜରେ ପାଦରୁ ଝରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମନ ମଧ୍ୟେ ପାଞ୍ଚି, ଦେଖ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଲେ, ଗୁରୁପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆରେ ଗୁରୁପାଦ ଧରିଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ପୂଜ ରକତ ବହୁଥିଲା ନା ପାଦରୁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡାକ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ, अच्छा ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେପରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ସେପରି ରୁହରେ ଜଗତେ ବୋଇଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧ, ଯେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନୀ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ, अच्छा ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ବହୁତ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, हाँ हाँ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲୁ, ନ ଜାଣିପାରି ତୁମକୁ ଏ ଯୋଉ ତୁମର ପାଦରୁ ରକ୍ତପୁଜ ଶୁଣିତ ହେଉଥିଲା, ମନରେ ଅହଙ୍କାର କରି ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଦେଲୁ, ତେଣୁ ତୁମ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲୁ, ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ତ କ୍ଷମା କର। ଋଷି କହିଲେ, ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ରହିବ। ତୁମେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ସଂସାରରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କର କୁଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଗର୍ଭରୁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀଙ୍କୁ ସେବା କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜଣକ ସବୁଆଡ଼େ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲାଉଥାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଲା ସେ ଦିନର କଥା ମୁଁ କହୁଛେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିବାର ପ୍ରକୃତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାହାର ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଧନ ହେଲା? ନୀଳଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ତଂ ସର୍ବଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବହନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିରନଗ୍ରଂ भद्राय वाम भागे रथचन्नयुक्त ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्यं देवानां सारनिकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारो नमामि हे ब्रह्मदारो स्वरामि श्री हरि हरि हे श्री हरि। हे मोर ज्ञानी पुंगव माने, जगतरे पितामाता ठारू आ जगतरे बड़ किए नहीं आज्ञा। जगतरे सदा सर्वदा आशीर्वाद नवा चेष्टा करंतु, अभिशाप नवा केवल चेष्टा करंतुनी। जगतरे जदि आपनको चारि जनकर आशीर्वाद रहिला आज्ञा, जगतरे आपन उपयुक्त संतान हुई संसार उत्पत्ति हेबे। कार कार दादळ आशीर्वाद नितांत आवश्यक अटे मानव मानकु। जेकोसी व्यक्ति हेले मध्ये आशीर्वाद आवश्यक। से देवता हुंतु, पशु हुंतु, पक्षी हुंतु, कीटपतंग ठारू देवता पर्यंत आशीर्वाद नितांत आवश्यक अटे। चारि जनक आशीर्वाद सबुबेले आवश्यक पड़े मनुष्य को। से चारि जन किए? पिता माता गुरु आउ अटंती ब्राह्मण अटंती ब्राह्मण। जगतरे चारि जन श्रेष्ठ अटे जान, श्रेष्ठ अटे जान।
ମୋର ଯୁବ ସମାଜ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। अच्छा ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିବ हाँ ଜଗତରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲରେ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। नहीं ସଦା ସର୍ବଦା ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାକୁ ଗିଲାସଟେ ପାଣି ଦେବାକୁ ବଳ ନଥିବ, ବାପା ମାକୁ ଧକିଆ ମାରୁଥିବ, ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ। ହରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉନଥିବ, ସିଆଡ଼େ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି 4ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଥାଉ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାଟା। ଆଗ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ତାପରେ ଯିବ ପଥର ଦେବତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଜଗତରେ ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣ ପୁରା 4 ଜଣ ହେଲେ ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣ ସଂସାରର। ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆଗ କର, ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ତାପରେ ଦେବତା। ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଦେବତା, 5ମ ନମ୍ବର ଦେବତା ରହିଲେ। अच्छा ଆଗ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ପଛେ ଦେବତା ପାଖକୁ ଯାଅ। हाँ हाँ ଆଉ ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁନଥିବା, ହଁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁନଥିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆମର ବଳ ନଥିବ, ସେଟା ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ତୋଳି ଦେଉଥିବ। ଲଜ୍ଜା ଥାଉ, ଆଗ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ତାପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ 4 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଏ 4 ଜଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଁ ଆପଣ ରାମ ରାବଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିଲା ଆଉ ରାମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା କହନ୍ତୁ। ରାବଣର ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ବଳ ଅଧିକ, ଲୋକ ଅଧିକ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଧିକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର ଲଙ୍କା ତାର। କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ମିଳିଲା ଅଭିଶାପ, ତେଣୁକରି ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ରାମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ରେ ପୁଅ, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଣ୍ଡାକୁ ଧରିକିରି ଲଙ୍କା ଜୟ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ। କିଛି ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କେବଳ ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୁବ ସମାଜ ତ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବ ସମାଜ ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଠି ଏବେ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋସେଇ ବାପାକୁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଫେରାର ହେଇକିରି ପଳେଇଛି। ତାର ସେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନା କେଉଁ ଜାଗାଟା କହୁଥିଲା, ଭଲ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୋର ନଜର ହେଲାନି। ହଁ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିଲା, 8 ଦିନ ରଖିଲା। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିହାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି 8 ଦିନ ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଦେଖ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳଉଛ। ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇଲଣି ତୁମେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହଁ ଜଗତରେ 4 ଜଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବିଚାର କଲା, ମୋର ପିତାମାତା ଠାରୁ ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ବଡ଼ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ବିହୀନ ମୋର ପିତାମାତା 2 ଜଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଆଚ୍ଛା ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, କପାଳ ଲେଖା ତ ଆନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ପରା, ଯତ ଧାତ ଲଲାଟ ପଟ ଲିଖିତଂ ତତ୍କ୍ରମାନୁସାରେ ଫଳଂ। ଯାହାର କପାଳେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହେ ଆଜ୍ଞା, କପାଳ ଲେଖା ତ ଆନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ନାହିଁ ହେଲେ କପାଳରେ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? କେତେବେଳେ? ଆମେ ଭାବୁଛେ କପାଳରେ ଲେଖିବାର ସମୟଟା କେତେବେଳେ? ବ୍ରହ୍ମା କେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି? କପାଳ ଲେଖା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟତୀତ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି। अच्छा କପାଳ ଲେଖା ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? कौन कहला ଆରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ କାଳର, ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ କାଳର, ପିତାର ବ୍ରହ୍ମ ଶୋଳିତ ହୁଇ ସତ୍ୱର, ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରହି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବେଳା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଇ, ବିଧାତା ସେତେବେଳେ କପାଳେ ଲେଖଇ, ବିଧାତା ସେତେବେଳେ କପାଳେ ଲେଖଇ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ କାଳର, ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମ ଶୋଳିତ ହୋଇ ରହେ ନାରୀର ଗର୍ଭର। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ, ବିଧାତା ସେତେବେଳେ କପାଳେ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ପଥରଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ବାପା ମା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଯଦି ଦୋଚାରଣୀ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଦାୟୀ। କାହିଁକି? ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରମଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ବେଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ହବ। ହଁ ହଁ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି,
को 12 दिन रमण करने कथा नहीं नारी सहित हाँ। कवि कौन कहले ହଁ କହ गुरुवार रोजे सोमवार नथरी बना रिंग कर ओमावा स्यादे संक्रांति नवाड़ी बना रिंग कती ओ बाबा स्यादे संक्रांति नवाड़ी बना रिंग कती उपस्थित मोर विज्ञ बंधु गुरुवार दिन नारी सहित रमण करवा उचित नुह सोमवार अमावास्या संक्रांति पितृपक्ष देवपक्ष नारी सहित संगम करवा उचित नुह ନାହିଁ जदि संतान प्राप्त करने उपयुक्त संतान प्राप्त करने इच्छा थाए उपयुक्त लग्न बेला नक्षत्र तिथि देखि ब्राह्मण मान को पचारि पंडित मान परामर्श हाँ, हाँ। नारी सहित रमण कले उपयुक्त संतान प्राप्त हम नहले तोर भलिया गणे जन्म हो ମାତ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହେବା କଥା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହେବା କଥା कौन फ्री हो ନିୟମଟା ଟିକେ କୋହଳ କରିବା କଥା तो कौन नियम कोहल ଆମର ତ ମାସକୁ 20 ଦିନ ନାଟ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ କୋଉଦିନ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ हे मूर्ख ଓ शुणु तू तो ब्राह्मण को केबे भक्ति कलु भागवत कौन कहले जानिछु କଣ କଲେ तोते वज्र किए मानले वज्र रु पार हो विष्णु सुदर्शन चक्र छाले से पार हो शिवंगर त्रिशूल मानले त्रिशूल रु पार हो ବାମୁଣୀ ଭକ୍ତି କଲେ ब्राह्मण कोपरु तोते उद्धार ना ब्राह्मण जदि कोप कला हाँ। तोते किए मत रक्षा करि परिबेनी ना विष्णु ना शिव ना ब्रह्मा किए मत रक्षा करि परिबेनी ସେଥିପାଇଁ 10ଟା ହାତରେ 10ଟା ମୁଦି ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ବେଳେ ବୁଲୁଛୁ अरे जगन्नाथ दास भागवत कौन कहले बुझिलु କଣ हा मोठारू ब्रह्मांड उदय ब्राह्मण कोप कुम भय मोठारू ब्रह्मांड उदय ब्राह्मण कोप कुम भय ब्राह्मण देले अपवाद शीघ्र दिव तार पाद जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले କଣ मो ठारू ब्रह्मांड उदय ହଁ मु ब्रह्मांड तैयार करिछि हेले ब्राह्मणଙ୍କର कोपको मोर सदा सर्वदा भय ହଁ मो ठारू ब्रह्मांड उदय ब्राह्मण कोपको मो भय ब्राह्मण देले अपवाद जदि ब्राह्मण तोते गाली कला हाँ। तू कौन करिवु जानछु କଣ କରି जागिरी तार पाद दुटा धरिकी महाप्रभु भूल होला बोली मुंडियाटे मार दो तोते गाली करिया थे मते तार जेते राग थे सब जगह शांत होइजु ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ब्राह्मण देले अपवाद शीघ्र बंदिब तार पाद ब्राह्मण अपवाद देव निंदा देव गाली करियो बोले तार पाद दुटा धरिकी वंदना करियो बोली जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले आ तमे तो ब्राह्मण को भक्ति करिया सिखिलनी रे अरे ब्राह्मण को कटु कथा कहिकरी ब्राह्मणर मन को कष्ट देल हाँ एटा कौन रे बंधन बंधन नहीं बंधन बंधन करियो छत्या मुहा नहीं शुणे ओला ପୁଅ ନାଗାର୍ଜୁନ ପିଠିଆ ଦେଇ ନିଶ ବଢେଇଛି जगत रे सदा सर्वदा चारि जन को भक्ति करिवो ହଁ ହଁ पितामाता गुरु ब्राह्मण हले जगतर श्रेष्ठ ଆଚ୍ଛା एमानक ठारु केबे अभिशाप नबा पय चेष्टा करिवोनी ନାଇଁ अरे तेणुकरी श्रवण कुमार आज पितामाता गुरु ब्राह्मण को भक्ति करू थाए पितामाता को धरी स्कंदरे बोलू थाए ହଁ दैवीर तो विडंबना दिनकर घटना कौन होइछ रे बाबा କଣ हाँ अरे पितामाता बोइले रे नंदन सुन पितामाता बोइले रे नंदन सुन
ତୃଷା ହେଉଅଛି ବାବୁ ତୃଷା କର ନିବାରଣ ତୃଷା ହେଉଅଛି ବାବୁ ତୃଷା କର ନିବାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେ ଶ୍ରବଣ ଚଳିଗଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବସାଇଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବସାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟ ସନ୍ତାନ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ବାବା ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ ବାଟୁଳି ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟୁଳି ଧରିଥିବେ ଅଣ୍ଟାରେ अच्छा ବାଟୁଳିରେ ଧରିଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତୁମ୍ବି ଲାଉଟେ ଧରିଛି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଧରିଛି ବାଟୁଳି ଆଚ୍ଛା ତୁମ୍ବିଟା ଧରିଛି ହାତରେ ଶୁଖିଲା ଲାଉ ତୁମ୍ବିଟା ଜଳ ଆଣିବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଚାଲିଗଲା ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ବାଟୁଳିଟା କଣ ପାଇଁ ଧରିଥିଲା ଏଠି ନା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧରିଥିଲା ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟୁଳି ଧରିଥିଲା ରେ ଆରେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ଜାଣ ଜଳ ଭରୁଥିଲା ରେ ତୁମ୍ବି ଲାଉର ମଧ୍ୟ अच्छा ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା हाँ हाँ ଆରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବଦ ଶୁଣିଲା ଶ୍ରବଣ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବଦ ଶୁଣିଲା ଆରେ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ପାଣିରେ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା अच्छा ବାଟୁଳିକିରେ ହସ୍ତରେ ଧରିଲା हाँ ଝୁଲା ମୁଣିରୁ ଯେ ଏକ କୁଡ଼ି ବାହାର କଲା हाय ଝୁଲା ମୁଣିରୁ ରେ ଏକ କୁଡ଼ି ବାହାର କଲା आहा आहा ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରବଣ ଦେଲାଣ अच्छा ଆରେ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲା ଏ ଶ୍ରବଣ ଦାନ ପକ୍ଷୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରେ ଗୁଡ଼ି ମାଇଲା ବହନ ପକ୍ଷୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଡ଼ି ମାଇଲା ବହନ ଆରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀ ଦୁଇଟି अच्छा ଛଞ୍ଚାଣ ଛଞ୍ଚାଣ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ବସିଥିଲେ हाँ हाँ ନ ଜାଣି ଶ୍ରବଣ ଏକ ବାଟୁଳି ଆଘାତ କରିଲେ अच्छा अच्छा ଯେତେବେଳେ ବାଟୁଳି ଆଘାତ କରିଲେ ଶ୍ରବଣ ଦୟାଣ ହେଠି ପକ୍ଷିଣୀ ଯେ ମରିଗଲା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷିଣୀଟିକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଲା କେଡ଼େ ପାପ କର୍ମ କରିବୁ ତୁହିରେ ବୋଇଲା हाँ हाँ ଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥିଲୁ ଜାଣ हाँ ଆରେ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ବିନାଶ କଲୁ ରେ ତୁହିଟି ନନ୍ଦନ अच्छा ତେଣୁ କରି ମୋର ଏବେ ଅଭିଶାପ ଘେନ हाँ हाँ ତେଣୁ କରି ମୋର ଏବେ ତୁ ଅଭିଶାପ ଘେନ अच्छा ଅକାଳରେ ବାଣ ପଡ଼ିରେ ତୋର ଯାଉ ଯେ ଜୀବନ हाँ हाँ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲା कौन ସାର୍ଗୁଣା ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ସାର୍ଗୁଣୀ ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା अच्छा अच्छा ସାର୍ଗୁଣା କହିଲା ରେ ଶ୍ରବଣ हाँ ତୁ ଯେମିତି ଅକାଳରେ ମତେ ବାଟୁଳି ଆଘାତ କରି ମୋର ପତ୍ନୀର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲୁ अच्छा ତୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅକାଳ ବାଣରେ ପଡ଼ିବ हाँ हाँ ତୋର ଅକାଳ ବାଣ ପଡ଼ି ତୋର ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ ହବ अच्छा ତୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଯିବ ଏହିପରି ପକ୍ଷୀ
ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ଶ୍ରବଣକୁ। हाँ हाँ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଶ୍ରବଣ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ପକ୍ଷୀଠାରୁ। ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଅକାରଣରେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ବିନାଶ କଲି, ତାର ଆଜି ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଜଳ ଆଣିଲା ପିତାମାତାକୁ ଦେଲା। ଏହିପରି ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଭିଶାପ ପାଇଲା। ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରବଣ, ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ପକ୍ଷୀଟାରୁ। अच्छा ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ, ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ହୋଇଥିଲା କେତେ? कहते ଆରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାଣୁ, 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାଣୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲା ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ପୁଣି ଯାଇଥିଲା ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଦଶରଥ ଦେବ ଶିକାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଦଶରଥ ଶୁଣିଦେଲେ। ଶବ୍ଦ ବେଣୀ ବାଣ ଦଶରଥ ମାରିଲେ, ଶବ୍ଦ ବେଣୀ ବାଣ, ଆରେ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ବାଣ ଦଶରଥ ମାରିଲେ। ଶ୍ରବଣ ମରିଗଲା ସୁଜନେ ହେ ଭୋଲେ। हाँ ଏବେ ଶ୍ରବଣ ଦେ ମଲା ସୁଜନେ ହେ ଭୋଲେ। ଶବ୍ଦ ବେଣୀ ବାଣ ମାରି ଦଶରଥ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେ। अच्छा ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରବଣକୁ ଧରି ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜା। हाँ ସୁକୁ ସୁକୁ ହଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜୀବନ ଯାଇନି। अच्छा ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯେମିତି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କଲ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ମରିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧମୁନି ଦଶରଥଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରବଣ, अच्छा ବୋଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତାତ ମୋର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ରାଜ ମୋର। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲି, ତେଣୁ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ହାନି ହେ ଜନକ। ତେଣୁ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ହାନି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ହେ ପିତା हाँ हाँ ଦଶରଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲ? अच्छा ମୋର ପୂର୍ବ ସାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିନାଶ ହେଲି, हाँ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ, ଦଶରଥ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ବରେ, ଅକାଳ ବାଣରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ ହବ, ତେଣୁକରି ଅକାଳ ବାଣ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି। କାହିଁ ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ? अच्छा ସେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି କୌଶଲ୍ୟା କହିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ हाँ हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପିତା ଦଶରଥ ମରି ନାହାନ୍ତି? अच्छा ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ତୋର ପିତା ମରି ନାହାନ୍ତି। हाँ हाँ ତୁ କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ତୋ ପିତାକୁ ମାରିଲୁ ରେ ପୁତ୍ର କହ? अच्छा ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଜାଣି ଜାଣି ବିଧବା କଲୁ ରେ हाँ ନନ୍ଦନ? ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ବିଧବା କଲୁ? हाँ କାହିଁକି ତୋର ପିତା ମରିଗଲେ? ଏହାର କାରଣ ମତେ କହ। କଣ ତୁ କାରଣ? ପରା ଭଗବାନ ରେ, हाँ हाँ ଭଗବାନ ହୋଇ ଆମ ଘରେ ଅଛୁ। अच्छा ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲୁ, हाँ ମତେ ତୁ ବିଧବା କରିଦେଲୁ, ଜଗତରେ କଳୁଷିତା ନାରୀ କରିଦେଲୁ। अच्छा अच्छा ଜଗତ କହିଲା ଏ ଗୋଟେ କଳୁଷିତା ନାରୀ। ପୁତ୍ରରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? हाँ हाँ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତିଆ করে মোরে ভাগ্যবতী বলে তারে যুবতী আগে পতি দেবে মরই তাকু দোষিতা বলে সারে
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ପୁତ୍ର ତୁ ମତେ କଳୁଷିତା ନାରୀ କରିଦେଲୁ ସଂସାରରେ ହଁ ହଁ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଜଗତ ମତେ ନିନ୍ଦା କଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳୁଷିତା ନାରୀ ହୋଇଗଲି ହଁ ହଁ ହେଲେ ତୁ ଭଗବାନ ହୋଇକିରି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ ମତେ କାହିଁକି ବିଧବା କଲୁ କାହିଁକି କଲୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ହଁ ହଁ ହେ ମାତା ମୋର ପିତା କାହିଁକି ମଲେ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ମଲେ କାହିଁକି ନା ରାମ ନାମ ତ ଜପୁଥିଲେ ତୋର ପିତା ନା ଆଚ୍ଛା ମରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାମ ନାମ ଜପିଲେ ତ ମରଣ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ହଁ। ତୋ ବାପା ମଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ବଚନ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଯଦି ଗୋ ଜପୁଥାନ୍ତେ ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ରାମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ଜପୁଥିଲେ ଅମର ହୋଇ ସଂସାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଭଲେ ଆହା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମ ନଥିଲା ଖାଲି ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ବୋଇଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁ ଏଟେ ବହିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆଇବ ଖାଲି ନାଁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରି ଦେଇକିରି କିଏ କୋଟେ ବହିଛି ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ କିଏ କୋଟେ ବହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଆରେ ଭକ୍ତି ଅଛି କି କୁହ ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ ହଁ ହଁ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେନି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଶବର ଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶିବ ତ କେବେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ହଁ ହଁ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଦେଲୁଗୁରି କେମିତି ଖାଇଲେ କିପରି ପନ୍ନପା ନାବେ ଶବର ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହଁ ହଁ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବବେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସବୁଦିନେ ମୃଗ ମାଂସ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ହଁ ହଁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଶିବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭଲା ହଁ ହଁ ପନ୍ନପା ନାମେ ଗୋଟେ ଶବର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ମୃଗ ମାଂସ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ହଁ ପୁଣି ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ଦିଟା ଶବର ସହିତ ଭଗବାନ ନିଜେ ମୃଗ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମିଶିକିରି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଲ୍ଲୋ ବିଲ୍ଲୋଣୀ ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଶବର ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ମୃଗ ମାଂସ ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥିଲା ଭଗବାନ ଶିବ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତ ସହିତ ମିଶିକିରି ଭୋଜନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ମଣ୍ଡରେ ନଥିବ ଉପବାସ କଲେ କ'ଣ ହବ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଭକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତି ନଥିବ ଦଶୁରା ନଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତା ବାଲିର ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ବାଲି କିଏ ଖାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବାଲି ଦେଲେ କିଏ ଭୋଜନ କରିବ କି ନା ଦଶରଥ କେମିତି ଭୋଜନ କଲେ କିପରି ବାଲିର ପିଣ୍ଡ ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତିନି ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସୀତା ଦେଇଥିଲେ ବାଲି ପିଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ତଥାପି ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜଣକୁ ଯଦି ବିଷ ଠାଳୁଟେ ନେଇକିରି ଦେଇଦେବ ସେ ଯଦି ଅମୃତ ବୋଲି ପିଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଅମୃତ ହଁ ହଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦଉଛୁ କି କୁହ ହଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ଦିନ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ ଦିନ 11ଟାକୁ ମଟନ ତରକାରୀ 6 ତିଣ 9 ଭଜା ନେଇକିରି ବାପାକୁ ଦବ ବାପା ସର୍ଦାରେ ଖାଇବ କିଓ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚାମରିଚ ନେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହଉ କି ଶାଶୁକୁ ହଉ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚାମରିଚ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଯଦି ଦବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା 6 ତିଣ 9 ଭଜା ଦବ ଦିନ 4ଟାକୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ ତମେ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମୃତ ବୋଲି ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛି ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉପାସ କରୁଥିବ ସମାନ ହାଲୁଆ ପୁରୀ ଚକୁଳି କରିକିରି ଖାଉଥିବ ଏଇଟା ଉପାସ ତପ ବ୍ରତ ବିନା ତପ କଲେ ହବନି ବ୍ରତ କରିବା ଶିଖ ବ୍ରତ କି ବ୍ରତ କରିବ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେମିତି କରୁଛ ବୁଢା ପାକୁ ଏକାଦଶୀ ତ କରୁଥିବ ନା କେମିତି କରୁଛୁ ହାଲୁଆ ଖାଉଛ ପୁରୀ ଖାଇକିରି କରୁଛ ନାହିଁ ଜଳ ତୁଳସୀ କରିବ ସେବନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବ ପାଳନ ଜଳ ତୁଳସୀ ସେବନ କରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କର ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହବ ଖାଇବା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ରାଗିକିରି ଗରଗର ହେଇକିରି କାହାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥିବ ବୋଉ ପିଲାର ଅମୃତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା
ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଇନଥିବ, ମଲେ ଏକାଥରେ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଣା କରିଦେବ। ପୁଅ ଆଉ ଅଛି କିରେ ପୁଅ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଇନଥିବୁ କି ପଣା ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଇନଥିବୁ, ଥମସପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇନଥିବୁ, ମରିଗଲା ପରେ ଏକାଥରେ ପଣା କରିକି ଭସେଇ ଦେବ ଯେ ପୁଅ ଏକାଥରେ କହିବ ନାହିଁ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ବୋଲି। କୋଉଠିକି ଦରକାର? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମଲା ପରେ ଦବ ନ ଦବ କିଏ ଦେଖୁଛି? ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ, ଆଚ୍ଛା। ଭକ୍ତ ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ତମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଆତ୍ମାନେ ଯଦି ରାମ ନାମ କରନ୍ତେ ଗାୟନ ଅମର ହୋଇ ଦଶରଥ ରହନ୍ତେ ସଂସାରେଣ। ଯଦି ଅମର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆତ୍ମା ନାମ ଜପିଥାନ୍ତେ। ଆତ୍ମା ନାମ କିଏ ଜପୁଛି ସଂସାରରେ? ଆତ୍ମା ନାମ ଦେ ଜପନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆତ୍ମା ରାମ ଦେ ଜପନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଅମର ହୋଇରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଦେଖ ଶିବଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ରାମ ନାମ ଅଛି। ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ଅମର ହେଲେଟି। ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ଅମର ହେଲେଟି। ରାମ ରହିଲେ ହୃଦୟରେ। 3ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ରାମ। ର ଆକାର ରା, ତାପରେ ର ମ। ରରେ ଆକାର ଦେଲେ ରା ହବ, ତାପରେ ମ ମିଶିଲେ ମ ହବ। 3ଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ହେଲେ 3ଟା ବୀଜ। ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମ ହେଲେ ଅଗ୍ନି। 3 ଜଣ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି। ରାମ ଯୋଉଟେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ, ଅଗ୍ନି ରହିବେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକୂଟ ବିଷ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଶିବଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ। ତେଣୁକରି ରହିଗଲା କଣ୍ଠରେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁକରି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମା ଆତ୍ମାରାମ ଜପି ନାହାନ୍ତି ବିନ୍ଦା, ତେଣୁକରି ପିତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା। ମତେ କଣ କହୁଛ ମା? ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଜପୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିତା ମୋର ଅମର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। କୌଶଲ୍ୟା ଭୁଲ ବୁଝିଗଲେ, ବୋଇଲେ ହରେ ପୁଅ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ମୋର ଗା ଭୁଲ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତୁ ରାଜା ଭାବରେ ପୁଅ ବୋଲି କୌଶଲ୍ୟା ସମ୍ମତ କଲେ। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ହେଲା। 6 ଜଣଙ୍କର ଆହୁରି 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସମାଧାନ କଲି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର। ଚମ୍ପୁ କରିବା ନା ଓଡ଼ିଶୀ କରିବା ନା ଦୁଃଖ ଗୀତ କରିବା କୁହନ୍ତୁ?